मी सचिन संघवी. भारताबाहेर स्थलांतर करतात. मित्रांनो, खरं खरं सांगा, भारत कोणत्या अर्थ आहे? हातापायात बेड्या टाकून भारत, पण जो कोणी म्हणतो ना भारत विश्वगुरू झाला, अमेरिका आ गई साड़ी तो फ्लाइट नहीं आ गई किसी होने पैंदे ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਬਈ ਲਗਭਗ 15 ਘੰਟੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ ਉਹਦੀ ਇਦਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਰਨ ਦਿੰਦੇ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਨਾ ਰੋਟੀ. नमस्कार मित्रांनो, आपले स्वागत आहे आपल्या हक्काच्या चॅनलवर द डेली पल्सवर. मी सचिन संघवी. भारताबाहेर स्थलांतर करतात. त्यात काही जण बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत जातात. यामागची कारणे आर्थिक व सामाजिक व राजकीय आहेत. त्यावर आज आपण सविस्तरपणे बोलणार आहोत. मित्रांनो, खरं खरं सांगा, भारत कोणत्या अर्थाने विश्वगुरू झाला आहे? असं काय आहे भारताकडे जे मोदी सरकार व गोबर भक्तांना वाटते की भारत आता विश्वगुरू झाला आहे? हातापायात बेड्या टाकून भारतीयांना भारतात पुन्हा हाकलून लावले जाते आणि म्हणे भारत विश्वगुरू झाला आहे. मी अहिंसावादी आहे म्हणून, पण जो कोणी म्हणतो ना भारत विश्वगुरू झाला आहे त्याच्या साडकन कान शिलात लावाविषयी वाटतंय. तुम्हाला एक व्हिडिओ दाखवतो, बघा भारतीय कसे अमेरिकामध्ये जातात व तिथे कसे हाल सहन करत आहेत. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਹੋਣੀ ਆ ਅਗਲੀ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਭਾਜੀ. ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ. ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੱਲ. ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਫੇਰ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆ ਭਾਈ, ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ. ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਲੂਗਾ, 2 ਦਿਨ. ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਤੁਰ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਰੂ ਤਰੀਕੇ? ਭਾਜੀ ਕੁਛ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀਆਂ ਤੇ ਕੱਢਿਆ. ਲਗਭਗ 15 ਕੁ ਘੰਟੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਬੋਟ ਤੇ. ਉਹ ਵੀ 5 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ, ਮਤਲਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੋਡ ਤੇ ਫਿਰ 40-45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਪੈਦਲ. 17 ਕੁ 18 ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ. ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਾਡੀ ਆ, ਜੇ ਪੈਰ ਸਲਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ. ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਰਾਸਤੇ 'ਚ. ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਪੈਂਦੀ. ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਭਾਜੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ? ਭਾਜੀ ਸਾਫ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਆ. ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਆਏ ਆ. ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ. ਕੋਈ 10 ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 10 ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ. ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ. ਇੱਕ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਆ. ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਸੀ? ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਪਲ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕੇ ਗਏ ਜੀ. ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀ ਉਹ? ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ. ਤੇਜਵਾਨਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਹੀ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ. ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਬਣਾਦੇ ਭਾਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹਵਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ. ਕਮਰੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਭਾਜੀ ਇਕੱਲੇ ਅੱਜ 104 ਬੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ. ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਜੀ ਰਿਪੋर्ट ही आज हौली ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ. एकतर भारतात नोकरीच्या संधींचा अभाव, भारतात अर्थव्यवस्था वाढत असली तरी सुशिक्षित लोकांसाठी चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या कमी आहेत, त्यातही कमी वेतन. भारतात कुशल कामगारांचे उत्पन्न परदेशातील तुलनेत खूप कमी आहे. अमेरिका, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया यासारख्या देशांमध्ये चांगल्या पगारांच्या संधी आणि उत्तम जीवनशैली मिळते. असे अनेक विद्यार्थी आहेत जे भारतात उच्च शिक्षण घेतात पण परदेशी जातात आणि नंतर तिथे स्थायिक होतात, व काही उच्च शिक्षणासाठी तिकडे जातात व तिकडे स्थायिक होतात. स्वदेश पिक्चर आठवतो का? खरी रियालिटी त्यात दाखवली आहे. सरकारी यंत्रणांमधील मोठ्या प्रमाणावरील भ्रष्टाचार तर एवढा बोकाळला आहे की तरुणांमध्ये त्याबद्दल प्रचंड असंतोष आहे. त्यातल्या त्यात भयंकर जातीयवाद आणि भेदभाव आणि धर्मांधता, अंधश्रद्धा, राजकीय अस्थिरता, म्हणून कुटुंब आणि मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी लोक स्थलांतरित होत आहेत. भारताची जागतिक पटलावर काय किंमत आहे? 2023 मध्ये जगाच्या GDP मध्ये भारताचा वाटा 7.93% होता व अलीकडील आकडेवारीनुसार जागतिक व्यापारी मालाच्या निर्यातीत भारताचा वाटा फक्त 1.8% इतकाच आहे. याचा अर्थ असा
की जगभरात निर्यात होणाऱ्या मालाच्या एकूण मूल्यामध्ये भारताचा वाटा फक्त आणि फक्त 1.8%च आहे. भारताकडे असे काय आहे की जग व अमेरिका भारताची किंमत करेल? भारताच्या एकच कंपनीचं फक्त नाव सांगा की जी बंद पडली तर संपूर्ण जगावर त्याचा असर पडेल. उत्तर असेल एकही नाही. गुगल त्यांच्याकडे, यूट्यूब त्यांच्याकडे, डॉलर त्यांच्याकडे, मायक्रोसॉफ्ट त्यांच्याकडे. भारताकडे काय आहे? माझ्या मनातलं खरं खरं सांगू का? सोव्हिएत युनियनचे विघटन व नरेंद्र मोदी आल्यानंतर भारतात गुटनिरपेक्ष आंदोलनातून बाहेर पडला व तिथेच अमेरिकेचे महत्त्व वाढले. आता तुम्ही विचाराल हे कसे? तर सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर अमेरिकेचे महत्त्व वाढले, जागतिक एकाधिकारशाही वाढली व डॉलरचे महत्त्व वाढले, ज्यामुळे सर्व आंतरराष्ट्रीय व्यवहार फक्त आणि फक्त डॉलरमध्येच होऊ लागले. जागतिक सत्तेचं संतुलनच अक्षरशः बिघडून गेले. व दुसरे, मोदी आल्यानंतर भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन म्हणजे नॉन अलाइनमेंट मुव्हमेंटमधून जो बाहेर पडला व मोदीने संपूर्ण भारतच अमेरिकेच्या दावणीला बांधून टाकला. नॉन अलाइनमेंट मुव्हमेंटमध्ये 150च्या वर देश होते व भारत त्याचे नेतृत्व करत होता. खऱ्या अर्थाने भारत जगातील तिसरी महाशक्ती होती, पण मोदीने सर्व धुळीस मिळवले. या 150 देशांची आपली स्वतंत्र व्यावसायिक व्यवस्था होती, ज्यामुळे भारताची निर्यात फार मोठ्या प्रमाणात होत होते. आज भारत जर विश्वगुरु झालाच आहे, देशात अमृतकाळ सुरू आहे म्हणे, तर मग अमेरिकेत पंजाब आणि विशेषतः गुजरातमधील लोक जीव धोक्यात घालून बेकायदेशीर मार्गाने अमेरिकेत का म्हणून जात आहेत? त्यांचा मोठा भाई व दुसरा तो तडीपार संपूर्ण सत्ता आपल्या हातात एकवटून आहे, तर मग त्यांना बेकायदेशीररित्या अमेरिकेत का जावे लागते आहे? एकतर अमेरिकेची कठीण व्हिसा प्रक्रिया आहे, तरी जायचे तिकडेच. मग त्यात दलाल आणि मानवी तस्करी करणारे एजंट मोठ्या पैशांच्या मोबदल्यात लोकांना मेक्सिको मार्गे अमेरिकेत घुसवतात, मरमर करून घुसवतात. पंजाबमधील शेती संकटमुळे ते अनेक शेतकरी कर्जबाजारी झालेले आहेत, म्हणून गरिबीतून सुटका मिळवण्यासाठी बेकायदेशीर मार्ग निवडतात. आजच्या घडीला मला तरी वाटते चांगल्या आर्थिक संधी, शिक्षण, उच्च जीवनमान आणि सामाजिक समस्या टाळणे वर नोकऱ्यांचा अभाव, कठीण व्हिसा नियम आणि तस्करीचे जाळे, भारतात नवीन रोजगार निर्मिती, प्रशासन सुधारणा आणि चांगली पायाभूत सुविधा निर्माण केल्यास तरुणांचा परदेशी जाण्याचा कल कमी होईल. यावर नक्कीच विचार करा मित्रांनो. व मला रजा द्या. आता जाता जाता पुन्हा आवर्जून विनंती, आमचे बळ वाढवा, सबस्क्राईब करा व शेअर करा. नमस्कार, मी सचिन संघवी.